Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have completed the chapter called Magnetic Effect of Electric Current. Now we are going to start a new lesson, that is Magnetic Effect of Electric Current. So part 1. So this chapter is related to electricity. The continuation of electricity is Magnetic Effect of Electric Current. So in the previous chapter we have already studied about electricity. We have learnt about heating, that is heating effect of electric current. That heating effect of electric current we call it as Joule's law. Heat produced in a conductor is directly proportional to square of current, resistance and the time for which the current flows. That is called heating effect of electric current. Then uh, in the electricity chapter we have studied about heating effect of electric current. That is, whenever electricity passes through a conductor, so the conductor will get heated up, and this effect is called heating effect of electric current. Then in the chapter called chemical reactions and equation, we have studied about chemical effect of electric current. Chemical effect due to electric current. So that we have studied in Joule's law. We have studied in chemical equations and reactions. So heating effect of electric current, that is Joule's law, we have studied in the chapter electricity. Then chemical effect of electric current, that we have studied in the chapter called chemical reactions and equations. Now in this chapter we are going to study about another effect. That effect is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. So this is the third topic that we have to study about effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Magnetic effect due to electric current, that is called as magnetic effect of electric current. So in your syllabus, so we have to study about three types of effect of electric current. Already we have studied about electric effect of heating effect of electric current. Then we have studied about chemical effect of electric current. Now we are going to study about magnetic effect of electric current. These two already we have studied. Now we have to study about magnetic effect of electric current. So let us study about magnetic effect of electric current. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯವಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಎ ಬಿನೇ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, this is ammeter, this is switch and this is battery. So this is all these components already we have studied in electricity chapter. So ಅವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇದೆ. ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಈ ಕೆಪ್ಟ್, ಬೇಕು ಅಂತ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ಲು, ಸೊ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಗೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ಲೂ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ magnetic compass needle, the magnetic compass needle starts to deflect. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರು, ಎಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಅವರೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೋ whenever the current passes through the conductor AB, the magnetic compass needle starts to deflect. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಗೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಗೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಿಚ್ ವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೊ ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ magnetic compound needle near a current carrying conductor. Whenever a current passes through that conductor, the magnetic needle which is kept near the conductor starts to deflect, and this made him to give the conclusion that electricity and magnetism were related phenomena. Since they are related phenomena, this research made later created that technology such as radio, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಟಿ ವಿ, ರೇಡಿಯೋ, ಟಿ ವಿ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿನ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸೊ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್. So by Ans Oersted conclusion we can say that electric effect and magnetic effect are electric field and magnetic field both sustain each other. ಸೊ ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೇರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, wherever there is a electric field there will be magnetic field. So this is the conclusion given by so Ans Oersted. Now let us study about what is meant by magnetic field. So magnetic field andre ಏನು? For example ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಶೇಪ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Each piece of a magnet has two poles. One is north pole, another one is south pole. So ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್.
different shapes of magnets are there, and some of the magnets are artificial magnets and some of them are natural magnets. So artificial magnets, natural magnets. Natural magnets in a magnetic field na strength na increase decrease ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್. ಸೊ ನಾವು the magnets are in different shape. If it is in this shape, we call it as bar magnet. ಇದನ್ನ horseshoe magnet and this is the disc magnet. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿನಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗನ, ಒಂದು ಮುಖನ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ನ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ನ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು horseshoe magnet ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್. ಹೀಗೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ that is magnet is available in the market, and some of them are natural magnets and some of them are artificial magnet. So natural magnet ನ magnetic field strength ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಐರನ್ ನೈಲ್ನ ತರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಐರನ್ ನೈಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಐರನ್ ನೈಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಈ ಐರನ್ ನೈಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಐರನ್ ನೈಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಐರನ್ ನೈಲನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಸುತ್ತ ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಫೋರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಾಗ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಐರನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕೋಬಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಐರನ್, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್? ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, and this region around a magnet where magnetic force is experienced is called as magnetic field. So what is magnetic field? The region around a magnet, where magnetic field is experienced, is called magnetic field. So ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀಜನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, how to define magnetic field? Magnetic field is the region around a magnet where magnetic force is experienced, is called as magnetic field. So adana magnetic field anta karitive. Nodi ee magnetic field ge, so it is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity because magnetic field has both magnitude
ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನು ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್, ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್, ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟಾರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆ, ಅವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಗಳು? ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ representing magnetic field around a magnet, around a magnet, around a magnet is called as magnetic field lines. Magnetic field lines are the imaginary lines. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Magnetic field lines are the imaginary lines which represent magnetic field around a magnet. So magnet na sutta iruva magnetic field lines na adu magnetic field na represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು magnetic field na represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are using imaginary lines, and these imaginary lines will represent the magnetic field, and these imaginary lines are called magnetic field lines. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, let us one more time let us define what is magnetic field. The region around a magnet where magnetic force is experienced. Then what is meant by magnetic field lines? The imaginary lines representing magnetic field around a magnet is called as ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್, ಇದನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು. ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ನಾವು ಹಾಕಿದಂತಹ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸು ಒಂದು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು, ಟೇಕನ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ನಾನೀಗ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು 2 ಸಲ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್.
ದ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, around the bar magnet there will be magnetic field, and this magnetic field ನಾವು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸು ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆದಂತಹ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೈನ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸು ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸೇ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇವೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಅರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ imaginary line, and that imaginary line is called magnetic field line. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳನ್ನು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ತನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಸೌತನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ is attracted by south. So north pole ಅಂದರೆ unlike poles will attract each other and like poles will repel each other. So unlike poles attract ಆಗುತ್ತೆ, like poles repel ಆಗುತ್ತೆ. And each piece of a magnet has two poles, one is north pole, another one is south pole. ಈಗ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೌತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ನ ಇಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಐದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is about how the magnetic field lines will be around a bar magnet. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. So what are the properties of magnetic field lines? So magnetic field lines ಇನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So what are the properties of magnetic field line? The first property of the magnetic field line is magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet. So magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet. So magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet, but inside from south pole to north pole. This is the first property of magnetic field lines. Magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet, but inside from south pole to north pole. So ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ outside the magnet from north pole to south pole, but inside the magnet from south to north. So this is about the first property of magnetic field line. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. An imaginary line representing the magnetic field around a magnet is called magnetic field lines. The first property is magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet, but inside from south pole to north pole. Then second property ge barana, magnetic field lines never intersect each other. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರೀತೀರಿ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿಂತಹ 1000 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. 1000 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. outside the magnet, all the magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ there will be, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ರೀಸನ್,
At the point of intersection, there will be two directions. There will be two directions which is not possible. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ all the magnetic field lines will move only in one direction outside the magnet, that is from north pole to south pole. Therefore they will never intersect ಆದರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ magnetic field lines will never intersect each other. This is the second property of magnetic field line. And the third property is that magnetic field line is a continuous closed loop. Magnetic field line is a continuous closed loop. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತು, ಇದು ಸೌತ್. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು. ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೌತಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡು. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೊರಟು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇದು ಲೂಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, but inside it move from south pole to north pole. Therefore it is a continuous closed loop. So this is the fourth property that you have to write regarding magnetic field lines. And the fourth property we have to write that magnetic field line strength will be more at the poles than at the center. So magnetic field line in strength ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ 4ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 properties of magnetic field lines. What is a magnetic field? The region around a magnet where magnetic force is experienced. What is a magnetic field line? An imaginary line that represents the magnetic field lines that represent magnetic field around a magnet. What are the properties of magnetic field lines? Magnetic field lines emerges from north and merges at south outside the magnet, and inside it move from south to north. Second one, magnetic field lines will never intersect each other, because at the point of intersection there will be two directions, which is not possible. Magnetic field lines is a continuous closed loop, because magnetic field lines emerges from north and merges at south outside and inside from south to north. Magnetic field line strength will be more at the poles than at the center. So these are the 4 properties of magnetic field lines. In the next video we are going to study about how the magnetic field will be around a straight conductor, how the magnetic field is in a circular loop, and how the magnetic field line will be in a solenoid.
ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and thank you very much.